स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम इत्येतदक्षरम् सोयमात्मा अध्यक्षरमोंकारो अधिमात्रम् सोयमात्मा अध्यक्षरमोंकारो अधिमात्रम् आदामात्रा मात्राष्टपादाः आदामात्रा मात्राष्टपादाः उकारो मकार इति अकार उकारो मकार इति यागरितस्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा यागरितस्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्तेरादिमत्वाद्वा आप्नोति हवै सर्वान् कामान् आप्नोति हवै सर्वान् कामान् आदिष्ट भवति एवं वेद आदिष्ट भवति एवं वेद सत्वस्थानस्थैर्यसो उकारः सत्वस्थानस्थैर्यसोकारः या मात्रा उत्कर्षाद्भयत्वाद्वा उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति आस्या ब्रह्मवित्कुले भवति एवं वेद आस्या ब्रह्मवित्कुले भवति एवं वेद शुद्धस्थानप्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा शुद्धस्थानप्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेर्बीतेर्वा विनोद्य हवा इदं सर्वं अपि तिष्ठ भवति विनोद्य हवा इदं सर्वं अपि तिष्ठ भवति एवं वेद तत्रैते श्लोका भवन्ति विश्वस्यात्मविवक्षायाम् सामान्यमुत्कटम् मात्रा आप्तिसामान्यमेव च तेजसस्योत्तरविज्ञाने दृश्यते स्फुटम् सम्पतिपत्तौ तु स्यात् उभयत्वं तथाविधम् कारभावे प्राज्ञस्य सामान्यमुत्कटम् सम्पतिपत्तौ स्यात् ಇದಕ್ಕೆ ವಯಸಾಮಾನ್ಯಮೇವ ಚ ಸುಯಸ್ತುಲ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವೇತ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತಃ ಸರ್ವೋಜ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತಶ್ಚೈಷ ಮಹಾಮುನಿಃ ಕಾರೋ ನಯತೆ ವಿಶ್ವಂ ಉಕಾರಶ್ಚಾಪಿ ತೇಜಸಂ उकारश्चापि मकारश्च पुनः प्राज्ञम् नामात्रे विद्यते गतिः सोऽयमात्मा अध्यक्षरमोङ्कारो अल अमात्रश्चतुर्थो व्यवहार्यः शिवोद्वैतः ओङ्कार आत्मैव सत्यात्मनात्मानं एवं वेद श्लोका भवन्ति ओंकारं पादशो विद्यात् आदामात्रा न संशयः ओंकारं पादशो ज्ञात्वा किञ्चिदपि चिन्तयेत् कुञ्जीतप्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्मनिर्भयम् नित्ययुक्तस्य भयं विद्यते क्वचित् ह्यपरं ब्रह्म परं स्मृतः पूर्वोऽनन्तरो बाह्यः अपरः प्रणवो व्ययः सर्वस्य प्रणवो ह्यादिः मध्यमन्तस्तथैव च एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा
ಯಶ್ನುತೆ ತದನಂತರಂ ಯಶ್ನುತೆ ತದನಂತರಂ ಪ್ರಣವಂ ಈಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಣವಂ ಈಶ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾ ಸರ್ವಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೋಂಕಾರಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನಮೋಂಕಾರಂ ಧೀರೋ ನ ಶೋಚತಿ ಮತ್ವಾ ಧೀರೋ ನ ಶೋಚತಿ ಮಾತ್ರೋऽನन्तಮಾತ್ರಶ್ಚ ಮಾತ್ರೋऽನन्तಮಾತ್ರಶ್ಚ ತಸ್ಯೋಪಶಮಃ ಶಿವಃ ದೈವಸ್ಯೋಪಶಮಃ ಶಿವಃ ಓಂಕಾರೋ ವಿದಿತೋ ಯೇನ ಓಂಕಾರೋ ವಿದಿತೋ ಯೇನ ನೇತರೋ ಜನಃ ಅವನಿರ್ನೇತರೋ ಜನಃ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರದಾನೇ ಶಿರಚರಣಂ ವ್ಯಾಪಿನಿರ್ವ್ಯಾಪ್ಯ ಲೋಕಾನ್ ಭೂತಾಲೋಕಾನ್ಸ್ಥವಿಷ್ಠಾನ್ ಪುನರಭಿಜನೋರ್ಭಾಸಿತಾನ್ ಕಾಮಜನ್ಯಾನ್ वेद्वा सर्वान् विशेषान् स्वविधिमतरतं मायया भोजयन्मान् माया सङ्ख्यातुरीयं परममतमजं ब्रह्मयत्तन्नतोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् भाष्यभोगान् स्थविष्ठान् तस्याश्रान्यान् स्वविधिमतान् ज्योतिषास्वेदसूक्ष्मान् सर्वान् वेदान् पुनरभिजनैः स्वात्मनः स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विविधगुणगणात्मसोदस्तुतीयः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यो नमो महद्भ्यो नमो बुद्धः सर्वोपलवनगिनं परिज्ञानकलप्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रीमच्छन्द्रभगवत्पूज्यवादगुरुभ्यो नमः वेदं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामहिमं वेदान्तसारज्ञं गुरुमृतोऽस्म्यहं संसारण्यं दास्यं वस्तुं सच्चिदानन्दं दाचार्यं श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती महासुन्दरो नमः ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವೈಶ್ವಾನನಗೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ಓಂಕಾರವು ಆತ್ಮನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಓಂಕಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವೈಶ್ವಾನಗೂ ಐಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವೈಶ್ವಾನಗೂ ಐಕ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಓಂಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕ್ರಮಕ್ರಮೇಣ ಓಂಕಾರ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯನೂ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವಾಂತರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಪ್ರಧಾನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯಾವುದು ತತ್ವ ಅದೇ ತ್ವಮ್ಮೋ, ಯಾವುದು ತ್ವಮ್ಮೋ ಅದೇ ತತ್ವ. ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರ ಆತ್ಮ ಎರಡಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಓಂಕಾರವೋ ಅದೇ ಆತ್ಮ, ಯಾವುದು ಆತ್ಮವೋ ಅದೇ ಓಂಕಾರ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ತತ್ವಕ್ಕೆ ತತ್ವ ತ್ವಮ್ ಎರಡು ಶಬ್ದವೋ, ಒಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆತ್ಮದು ಶಬ್ದ ಓಂಕಾರವೂ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಅದು ಓಂಕಾರವೂ ತತ್ವವೇ. ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಅದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡು ಅದೇ ಆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓಂ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅಕಾರ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಓಂಕಾರ ಅಷ್ಟನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಕಾರವನ್ನು ಉಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಶ್ವಾನರ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಆ ಎರಡು ಅವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಂಕಾರವನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ದ್ವಿಮಾತ್ರ ಉಪಾಸಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಓಂಕಾರವನ್ನೇ. ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬರೀ ಆ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅಕಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕತ್ವ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗೋ ಒಂದು ಮಾತೇ ಹೋಗು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಜ್ಞಾಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಓಂಕಾರವನ್ನೇ. ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕಾರದ ಅರ್ಥ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಓಂಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಪಾದ, ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರೆ, ಅದರ ಉಪಾಸನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಂತ್ರ ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ, ಭಾಷ್ಯ ಓದೋಣ. 61ನೇ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ. ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನ ತೈಜಸಹಾಯ ಸಹ ಓಂಕಾರಸ್ಯ ಓಂಕಾರಃ ದ್ವಿತೀಯಾ ಮಾತ್ರ. ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನೇ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೈಜಸನೆಂಬುವಾತನು
ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಸ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಓಂಕಾರದ ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರೆಯಾದ ಉಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಓಂಕಾರದ ಮೊದಲನೇ ಮಾತ್ರೆ ಅಕಾರ ಆದ್ರೆ ಓಂಕಾರದ ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರೆ ಉಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಉಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಅಕಾರ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಉಕಾರವೇ ಹೊರತು ಅಕಾರ ಬೇರೆ ಉಕಾರ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ತೈಜಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಶ್ವನನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಗೃತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಯ್ತು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಮೂರಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಪರಮಾರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚವಾದ್ರೆ ಜಾಗೃತ್ತು ವೈಶ್ವಾದನ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದಾಗ ಮನೋಮಾತ್ರವಾದಾಗ ತೋರಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೈಜಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ರಸ್ಥಾನ, ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ತೇಜಸಾತ್ಮ. ಅದು ತೈಜಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವನೇ ತೇಜಸ್ಸನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪಡಿ ನೆರಳೋದು, ಪಡಿ ಅಚ್ಚು. ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಪಂಚದಂತೆ ಅಲ್ಲೂ ಪಂಚಭೂತ, ಅಲ್ಲೂ ನಾಮರೂಪ, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯಾಕಾರ ಫಲ, ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸನಾಮಯ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸನಾಮಯ, ಜಾಗ್ರತನೆಲ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸ್ಥೂಲವೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಾಗ ಹಾಗೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಪ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡಿ ನೆರಳು, ಪಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಿಡ್ಜಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ತೈಜಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿಶ್ವ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕನಾದ, ಜಾಗೃತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಯಿತು. ಅದು ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಜಾಗೃತ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ರೆ ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತೈಜಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಓಂಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಾನದ ತೈಜಸ್ಸನು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನು ಓಂಕಾರದ ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರೆಯಾದ ಉಕಾರ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾತ್ರ. ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಕೇನ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಐತಿ? ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೂ ನೀವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೋ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೂ ಉಕಾರಕ್ಕೂ. ಅದೇ ಉಕಾರವೇ ತೇಜಸ, ತೇಜಸ್ವೇ ಉಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಹೋಲಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಅದು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಉತ್ಕರ್ಷ. ಅಕಾರಾತ್ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇವ ಹಿ ಉಕಾರ. ಉತ್ಕರ್ಷತೆ ಇದೆ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಉತ್ತರನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಕರ್ಷ ಎಳೆಯೋದು. ಕೃಷ ವಿಲೇಖನೆ ಧಾತು. ಕರುಷತಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ, ಮನೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತೋ. ಅದು ಹಿಮಾಲಯದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್, ಊಟಿ ಯಾವುದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಎಳ್ಕೊಂಡದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹೂ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಬಟ್ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೂ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಉತ್ಕರ್ಷನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥಲೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರನೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಕರುಷಾನ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಸ್ಥೂಲಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೇ. ಹಿರಣ್ಯ ವಿಶ್ವನಿಗಿಂತ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನಿಗಿಂತ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಉತ್ತಮನೇ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟನೇ, ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಇನ್ನು ಹತ್ರ ತತ್ವಕ್ಕೆ. ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಹತ್ರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರ. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಬಾಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅದು. ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅಷ್ಪ್ರತ್ಯಯ, ಎಳೆಯುವಿಕೆ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕೃಷ ವಿಲೇಖನದ 2 ರೂಪ ಇದೆ. ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವಸ್ತು ಇದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿರೋದು. ಉತ್ಕರ್ಷನ ಎಳೆಯುವಿಕೆ ಭಾವಾರ್ಥ. ಅದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷ ಎಳೆಯುವಿಕೆ ಅಂತ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಅದನ್ನೇ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗೋದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥದಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೊಂದತ್ತೆ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನಿಗೂ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ತೈಜಸಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ. ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಾನ ಸ್ಥೂಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ, ಅದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು.
ಹಾ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತ ಮೂಲ ಪದ. ಉತ್ಕರ್ಷ ಕರ್ಸ ಬಂದ್ರೆ ಅಕಾರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಂತ ಪೂರ್ತಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಟ್ಟಿದಂಗೆ ಅಬ್ರಿಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ ಆ ಪೂರ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಹೂ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅಕಾರವನ್ನೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇದನ್ನ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಳಸಿ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೀಗೆ ತಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಚಪಾತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರ ತಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಚಪಾತಿಯಾಗಿ ಉಕಾರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಟ್ಟಿದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರದಿಂದ ಉಕಾರವು ಎಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಳಕಾರ ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಏವಾಗಿದ್ರು. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಇವ ಅಂತಂದ್ರಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಕಾರವನ್ನೇ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೂ ಅಂದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಹೂ ಸೇರಿದಾಗ ಓ ಆಗೋದು. ಓ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಗುಣಸಂಧಿಯಾಗಿ ಓ ಆಗತ್ತೆ. ಓ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರವೇ ಅಲ್ಲ. ಆ ಹೂಗಳ ಸಂಯೋಗವೇ ಓ. ತಥಾ ತೇಜಸೋ ವಿಶ್ವಾತ್. ಹಾಗೆ ತೇಜಸಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನಾತ್ಮನಿದಲ್ಲ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮನೋಮಯಾತ್ಮನಾದ ಆತ್ಮ. ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮನಿಗಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಪಡಿ ಎಚ್ಚದ ಪಡಿ ನೆರಳು, ಪಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವನಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ತೇಜಸ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಬ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆದಾಗ ತೇಜಸ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವದಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಎಚ್ಚರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅಂತೀವಿ ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರದ ವಾಸನೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿ, ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕದವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ತತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗೋದಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿರುದ್ಧವಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಿಂದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಉಭಯತ್ವ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಉಭಯತ್ವ. ಉಭಯಸ್ಯ ಭಾವ ಉಭಯೋರ್ಭಾವ ಉಭಯತ್ವ. ಉಭಯ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಇಲ್ಲ, ದ್ವಿವಚನ ಇಲ್ಲ. ಉಭಯಂ ಉಭಯೇ, ಉಭಯಸ್ಯ ಉಭಯೇಶಾಂ, ಉಭಯಸ್ಯ ಭಾವ ಉಭಯತ್ವ. ಉಭಯೋರ್ಭಾವ ಉಭಯೋ ಇಲ್ಲ. ಉಭೌ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ದ್ವಿವಚನ. ಉಭೌ ಉಭೌ ಭಾಭ್ಯಾಂ 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 ಉಭಯೋ ಉಭಯೋ. ಉಭಯ ಶಬ್ದ ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ. ಅದು ಎರಡು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಭಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ನಿದ್ದೆಗೂ ಸುಷುಪ್ತಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಚ್ಚರಕ್ಕೂ ಬರ್ಬೋದು, ನಡುವೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮಗೆ ಇದೆ ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಮಲಕ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅಂಶವೂ ಆಯಿತು, ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರದ ಅಂಶವೂ ಆಯಿತು. ಎರಡರ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ತೇಜಸ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡರ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಎರಡರ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಆ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಉಭಯತ್ವ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಅಕಾರ ಮಕಾರಯೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಉಕಾರ. ಆ ಉಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲನೇ ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಮೂರನೇ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಹೂ ಅನ್ನೋದು. ಆ ಹೂ ಮಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೂ ಆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ ಆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೂ ಮಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡು ತುಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ತುಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಡಕವಾಯ್ತು, ಮುಚ್ಚೋಯ್ತು, ಒಂದಾಯ್ತು ಮಾನ ಅಕ್ಷರ. ಅದೇ ಒಂದಾಗೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದಾಗೋ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವೂ ಇದೆ, ಎರಡು ಅಂಶವೂ ಇದೆ. ತೇಜಸಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಪ್ನಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಭಯತ್ವ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರ ಕನಸುಗಳ ಎಚ್ಚರ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧವೂ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳ ನಡುವೆಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಂತ ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಷುಪ್ತಿ,
ಕನಸು ಕಾಣೋದು ಅನ್ನೋದು ಎಚ್ಚರ. ಆಗ ಎರಡು ಅಕಾರ ಮಕಾರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉಕಾರ, ಇದು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ತಥಾ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಮಧ್ಯೆ ತೈಜಸ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಜ್ಞರ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ತೈಜಸ ಅಂತ. ಆ ತೈಜಸನ ಪದವೇ ತೇಜೋ ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೈಜಸ. ತೇಜಸ ಇದಂ ತೈಜಸಂ. ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದಾಗಿರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ತೇಜೋ ಮಾತ್ರ ಸಮಭ್ಯಾದಾನ ಹೃದಯಮೇವ ಅನ್ವಕ್ರಾಮತಿ. ಇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತೇಜಸ್ಸು ತೇಜೋ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತೇಜೋ ರೂಪವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾದವನು ಅದನ್ನು ತೇಜಸ್ಸು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತೇಜ ಆತ್ಮ, ತೇಜೋ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಮನಃಪ್ರಧಾನವಾದ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಸ್ವಪ್ನಾತ್ಮ ಸಮಷ್ಟಿ ಮನೋಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ವ್ಯಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಮನೋಮಯನಾಗಿ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಮನೋಮಯ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಮನೋದೇವ ಸ್ವಪ್ನಾನ್ ಪಶ್ಯತಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಉಪಾಸನೆಗೂ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೆಯಾಗಿದೆ, ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ತೇಜಸ್ಸನು ವಿಶ್ವಪ್ರಾಜ್ಞಗಳ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅತಃ ಉಭಯ ಭಾಕ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಭಯೇಶಾಂ ಭಜತಿ ಉಭಯ ಭಾಕ್. ಎರಡನ್ನೂ ಭಜಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಉಭಯೇಶಾಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾಂಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ವಿಶ್ವಾಂಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಉಭಯ ಭಾಕ್ತ್ವ, ಭಾಕ್ತ ಭಜತಿ ಭಾಕ್ ಹೊಂದೋದು ಅರ್ಥ. ಉಭಯ ಭಾಕ್ತ್ವ. ಈ ಉಕಾರವು ಮಕಾರವನ್ನು ಅಕಾರವನ್ನು ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ತೇಜಸ್ಸನು ವಿಶ್ವಪ್ರಾಜ್ಞರ ಮಧ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಭಾಗವನ್ನು, ಎರಡು ಅಂಶವನ್ನು, ಎರಡರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಅವನು ಹೊರಕೋಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಕೂಗದೆ ಏನು ಹೋದ್ರೆ ಕನಸಿನ ನಿದ್ದೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೇಜಸ್ಸಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೇ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಜೀವ. ಜೀವನು ಮನೋಪಾಧಿಕನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕಾಶೇಚ ಹೃದಯ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬರೀ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ರಹಿತನಾಗಿ ಕೇವಲವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಉಪಾಧಿ ಬಿಟ್ಟವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ಸನಾದ, ಸ್ವಪ್ನಾತ್ಮನಾದ, ಮನೋಮಯನಾದ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾನೆ. ಅವನು ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಟ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾದ, ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ, ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನ್ಸ್ಕೊತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಉಭಯ ಭಾಕ್ತ್ವ ತೇಜಸ್ಸರಿಗಿದೆ. ಎರಡರ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು, ಎರಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡವನು, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕವನು ಅಂತ ಮೂರರ್ಥವೂ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇದೆ, ಎರಡರ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರೋದು, ನಿನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ, ನಿನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ತೇಜಸ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೇಜಸ್ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಅಂತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅನ್ಕೊಂಡ, ಇಲ್ಲ ಕಣೋ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರೋದು, ನಿನ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇಜಸ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಬ್ಬರ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಉಭಯಭಾಕ್ತ್ವ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿದವನನ್ನು ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿದ್ವತ್ ಫಲ ಮುಚ್ಚತೆ, ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉಕಾರವು ಓಂಕಾರದ ಅವಯವ ಆಗಿರುವ ಉಕಾರವು ತೇಜಸಾತ್ಮವಾಗಿದೆ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನ ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚವು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನು ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ, ದ್ವಿಮಾತ್ರ ರೂಪದವನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಉಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಉಪಾಸನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ. ಅದು ಭಾವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೇಜಸಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದವನಾದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಫಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಕರ್ಷತೆ ಹವಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ.
उत्कर्षति वै ज्ञानसन्ततिं ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿ ವರ್ಧಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ज्ञानसन्ततिं वर्धयति इत्यर्थः। ಜ್ಞಾನದ ಸಂತತಿನ ಸಾಲು, ಅದರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೇಜಸ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅದು ಓಂಕಾರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಉಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರದ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ನೀವು ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಓಂಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಅಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಈ ತೈಜಸವಾದ ಉಕಾರ ರೂಪದಿಂದ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವೃದ್ಧಿ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಉತ್ಕರ್ಷತೆಯನಿಗೆ ವರ್ಧೈತಿ ಅರ್ಥ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಉತ್ಕರ್ಷತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸಮಾನ ತುಲ್ಯಶ್ಚ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಸ್ಯೇವ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷಾಣಾಮಪಿ ಅಪ್ರದ್ವೇಷ್ಯೋ ಭವತಿ. ಸಮಾನನೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದವನೋ, ಆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಯಾರು ಶತ್ರುವಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವನಿಗೂ ಇವನು ಬೇಕಾದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ಶತ್ರು ಆದವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇವನನ್ನು ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇವನು ಸಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಯಾರು ಶತ್ರು ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಆ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಇವನು ಮಿತ್ರ ಸಮಾನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದವನು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಇವನು ಅಪ್ರದ್ವೇಷ್ಯ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಲ್ಲದವನು, ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲದವನು. ಇವನಿಗೆ ಆ ಗುಣ ಇದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಫಲಕ್ಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಉತ್ಕರ್ಷನೇ ಹೊಂದತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಉಪಾಸನೆ ಫಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗಾಗೋ ಫಲ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವನು ಯೋಗ್ಯನೂ ಆಗ್ತಾನೆ, ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತ ಫಲ ಇದು. ಸಮಾನಶ್ಚ ಭವತಿ ಅನ್ಯೇಷ ಲೋಕೆ ವಿದ್ಯಮಾನಾನಾಂ ಶತ್ರುಮಿತ್ರಾಣಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಅಯಂ ಸಮಾನ. ಇವನು ಮಾತ್ರ ಯಾರ ಪಕ್ಷದ ಇವನನ್ನ ನಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೊದಲನೇದು ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇವನಿಗೆ ಭಾಗೋ ಫಲ. ಎರಡನೇ ಫಲ, ಇವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವನಿಗೆ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ, ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವನ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಹಾಕೋಲ್ಲ, ಕಿತ್ತಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೋ ನ್ಯಾಯ, ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವನು ಯಾರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಇದು ವಿಶೇಷ. ಶತ್ರುಪಕ್ಷದವರೆಗೂ ಅಪ್ರದ್ವೇಷರಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಲ, ಅಬ್ರಹ್ಮವಿದು ಅಸ್ಯ ಕುಲೇ ನ ಭವತಿ ಏವಂ ವೇದ. ಭಾಷೆಗಾರರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಡಿದೆ. ಈಗ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ವಂಶದಲ್ಲ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರಮಹಂಸರ ವಂಶದಲ್ಲ ಪರಮಹಂಸರಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಇವನ ಕುಲದಲ್ಲಿ, ಇವನ ಶಿಷ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಆಗೋಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ, ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ, ತಕ್ಕವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಅವರವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋಪಾಸಕರಾಗ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೈಜಸಾತ್ಮನ ವಿಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ಸುಷುಪ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಮಕಾರಃ ತೃತೀಯಾ ಮಾತ್ರ ಮಿತೇರ್ವಾ ಇದಮೋ ಸರ್ವಂ ಅಪೀತಿಷ್ಟ ಭವತಿ.
ಅಕಾರಃ ತೃತೀಯ ಮಾತ್ರ ವಿಧೇಃ ಅಪೀತೇಃ ವಾ ವಿನೋತಿ ಹ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಬೈಯದು ಹೌದು. ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಅಪೀತಿಃ ಚ ಭವತಿ ಯಃ ಏವಂ ಮಾತು ಅಥವಾ ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಮಾಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವೈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯೇ ವಿನೋತಿ ಭವತಿ ನಿನ್ನೋತಿ ಯಾವ ನಿನ್ನೋತಿ ವಹಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೋತಿ ಯಾವ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರನೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸುಷುಪ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಓಂಕಾರದ ಮಾತ್ರೆಯಾದಾಗ ಅವನು ಮಕಾರವಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನೇ ಮಕಾರ. ಅದು ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ್ರೆ ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನ ಮಕಾರ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಶುದ್ಧೀಸರು ಅಡಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು ಮಕಾರಗಳು ಡೈ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಳೆ ಮಾಡೋದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಲೇಸಾಗಿ ಆ ಹೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಊ ಮಾ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಓಂ ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಲೇಸಾಗಿ ಆ ಹೂವನ್ನ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಮಕಾರ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳುವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮದಿಂದ ತೈಜಸಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮವು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಕಾರದಿಂದ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ಉಕಾರದಿಂದ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಇಬ್ಬಳದಲ್ಲೋ ಸೇರಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅಳಿತಾರೋ ಹಾಕೊಂಡು ಅಳಿತಾರೋ ಹಾಗೆ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ಈ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಲ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಗೆ ಚೆಲ್ಲೋದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನು ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನಗಳ ಎರಡನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತಿಯಿಂದೇನೋ ಅಳತೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಳಿತಾನೆ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಷತೀಸರಿಬ್ಬರನ್ನು ಅಳಿತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಮಕಾರ. ಅಥವಾ ಅಪೀತಿ ಮಾನು ಒಂದಾಗತ್ತೆ, ಸೇರೋಗತ್ತೆ, ಅಡಕವಾಗತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಮಕಾರ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲಿ ವಿಷತೀಸರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞನು ವಿಷತೀಸನ್ನು ಅಳಿತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರವು ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕಾರ ಹೋಗಿ ಒಳಹೊಕ್ಕಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹೇಗೆ ಆ ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಆ ಭಾವನೆ ಹಾಗೆ ಊರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಂಕಾರವನ್ನ ಬರೀ ಓ ಓ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಲೇಸಾಗಿ ಆಪನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಕಾರ ಅಳಿತಾ ಇದೆ, ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡು ಗುಣದಿಂದ ಮಕಾರವು ಓಂಕಾರದ ಮೂರನೇ ಮಾತ್ರೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ಉಪಾಸಕನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅಳೆಯುವನಾಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕೃತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡೂ ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಲಯವಾದಾಗ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಕೃತವಾದಾಗ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿನೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ. ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವತೀಜಸರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ, ಬೀಜಾತ್ಮ, ಕಾರಣಾತ್ಮ ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅದು ಗೌಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವನಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿ ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಗೌಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ತೇಜಸ್ಸನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಅದು ಆ ಸ್ವರೂಪ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಕೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿನೋತಿ ಅಳೆಯುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಅಡಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನನ್ನು ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಇವನು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ ಜಗದಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡವನಾಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅಂಥ ಸ್ವಭಾವನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ಯಾಕೃತಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ಯಾಕೃತೋಪಾಸಕನಾಗಮನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಈಶಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಕೃತೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಂಭೂತಿಂಚ ವಿನಾಶಂಚ, ಸಂಭೂತಿಂಚ ಅಸಂಭೂತಿಂಚ ವಿನಾಶಂಚ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ್ಣ ಲೋಪೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಂಭೂತಿಂಚ ವಿನಾಶಂಚ, ಎಷ್ಟು ವಿನಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಅವ್ಯಾಕೃತೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಿನಾಶೇನ ಮೃತ್ಯುಂತೀರ್ಥ ಅಸಂಭೂತ್ಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಲಯವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮುಚ್ಚಯೋಪಾಸನೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಹೊಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿಯೇ ಈ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಮರಿಬಾರದು. ಮತ್ತು ಓಂಕಾರದ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧನೆಯೂ ಆಗಿದೆ ಉಪಾಸನೆ. ಈ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿಯೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಯಾವ ಸಾಧಕ ಮುಂದುವರಿತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಚಯ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನ. ಸುಷುಪ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಹ ಓಂಕಾರಸ್ಯ ಅಕಾರಃ ತೃತೀಯಾ ಮಾತ್ರ. ಸುಷುಪ್ತ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂಬುವನು ಯಾವಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಓಂಕಾರದ ಮೂರನೇ ಮಾತ್ರೆಯಾದ ಮಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಮಕಾರದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಮಕ ಮಾತ್ರ. ಅಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ಮಕಾರವಾದ, ಅಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ಮಕಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಬೆರಕೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದ ತೇಜಸ್ಸತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ವಿಶ್ವತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಲಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅದು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಕಾರ ಅನುಬಂಧ. ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಮಕಾರ, ಆ ಅಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣಾರ್ಥ ಅನುಬಂಧ. ಮತ್ತೆ ಕೇವಲ ಮು ಇತ್ಯವ ಗ್ರಾಹ್ಯ. ಓಂ ಓಮ ಓಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ 4 ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು. 4 ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, 3 ಮಾತ್ರ. ಆ ಉ ಮ ಆ ಉ ಮು. ಕೇನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಯಾವ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿದ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಏನು? ಮಿತೇಹೇ ಮಿತಿ ಮಾನಂ. ಮಿತೇಹೇ ಅನ್ನೋದು ತಿಂದಿನ ಇದು ಷಷ್ಠಿ ಅಳಿಯುವಿಕೆ. ಅದು ಮಾನಮ್ನ ಜುಟ್ಟು. ಮಿತಿ ಅನ್ನೋದು ತಿನ್ನು ಅಳಿಯುವಿಕೆ, ಅಳಿಯೋದು ಅಂತ. ಅಳಿಯೋದು ಅನ್ನೋ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನು ವಿಶೇಷ ಅಳಿತಾನೆ. ಮಕಾರವು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಅಳಿತಾ ಇದೆ. ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು ಮಕಾರದ ಒಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಉಚ್ಚಾರಣಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗಿಗೆ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು ಮಕಾರದೊಳಗೆ ಡೈ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಕಾರದ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗನ್ಸತ್ತೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಯತೆ ಇವ ಹಿ ವಿಶ್ವತೇಜಸೋ ಪ್ರಾಜ್ಞೇನ ಪ್ರಳಯೋತ್ಪತ್ಯೋಃ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮನಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಸ್ಥೇನೇವ ಯವಾಹ. ಮೀಯತೆ ಇವ ಅಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾವಯವವಾದ ಮೂರ್ತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ಇದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಗೋಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರ್ತ ವಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಅಳಿಬಹುದು. ಅಕಾರ ಉಕಾರವು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮೀಯತೆ ಇವ ಅಂದ್ರು ಅಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವತೇಜರು ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪ್ರಳಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಅದು ಮಾ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಅಡಗಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಓಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಮಕಾರಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ತೋರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಡಗುವಾಗಲೂ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಮಕಾರದಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ
ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸರು ಅದು ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸರನ್ನ ತನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಂದ ಪ್ರಯೋತ್ಪತ್ತಿ ಎರಡು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಗಮಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಒಂದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಳಯವಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರವಾಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡರಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಿಂದ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವರಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸರು. ಯಾವುದರಂತೆ? ಪ್ರಸ್ಥೇನೇವ ಯವಾಹ. ಯವ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿಯು, ಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬಳ ಸೇರು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲ ಇಬ್ಬಳ ಅಂತ 2.5 ಸೇರಿನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಬ್ಬಳ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ರು. 2.5 ಸೇರಿನ ಅಳತೆಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇಬ್ಬಳ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಂಟು. ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಇಬ್ಬಳಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಇಬ್ಬಳ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿದು ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಬ್ಬಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅದೇ ಅವರು ಅಡಿಕೆ ಸುಲಿದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸುಲಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಶಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬಳದ ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಡೀರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಸುಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಧ ಸುಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 10 ಇಬ್ಬಳ ಮಾಡಿ 10 ಇಬ್ಬಳ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಬ್ಬಳಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಂತೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 300 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾರೆ ಪರ್ ಡೇ ರೈತಾಪಿ ಜನ. ಇರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬಳ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧಾನ್ಯ, ಅದು ಗೋಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಧಾನ್ಯ. ಆ ಯವೆಂಬ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಇಬ್ಬಳದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಳಿತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಿಂದ ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸರು ಅಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗನ್ನಿಸತ್ತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ತಥಾ ಓಂಕಾರ ಸಮಾಪ್ತವು ಪುನಃ ಪ್ರಯೋಗೇ ಚ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಿರ್ಗಚ್ಚತ ಇವ ಅಕಾರ ಉಕಾರೂ ಮಕಾರೇ. ಓಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಅಕಾರ ಓಕಾರ. ಅಕಾರ ಓಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಅಕಾರ ಓಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಂಕಾರದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡು. ಆ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಈ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು ಮಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮಕಾರದಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಯೋಗಿಗೆ ನಿರಂತರ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾ ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸರನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳು ಮಕಾರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಕಾರ ಸ್ವರೂಪರಾದ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅವ್ಯಾಕೃತಾವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಓಂಕಾರವು ಜಗತ್ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅವ್ಯಾಕೃತೋಪಾಸಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡವನಾಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಉಪಾಸಕನಾಗ್ತಾನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಮಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂಶ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಅದರ ಪೂರ್ಣತ್ವನ ಅಥವಾ? ಹೌದು, ಪೂರ್ಣತ್ವನೇ. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಪೂರ್ಣವನ್ನು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಏನೊಂದು ಗುರಿ ಏನು? ಇವಾಗ ಗೋಧಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಇದು ತೋರಿಸೋದು. ಮಕಾರದ ಸ್ವರೂಪವೇ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಾಗ ಹೂ ಆಗತ್ತೆ, ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗಿಂತ ತೇಜಸ ವಿಶ್ವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞನೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ತೇಜಸ ವಿಶ್ವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕಾರ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಕಾರ ಅಕಾರ ಆಗತ್ತೆ. ಮಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಉಕಾರ ಅಕಾರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗಿಂತ ತೇಜಸ ವಿಶ್ವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇವಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಬಟ್ ಮಿತಿ ಮೆಷರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು? ಅದೇ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಅದು ಒಂದಾಗತ್ತೆ ಸೇರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಸೇರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವಂತಹ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಒಳಗಿದ್ದದಲ್ಲ, ಮೇಲಿರೋದನ್ನಲ್ಲ, ಒಳಗಿದ್ದದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಮಾ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವ ಮಿತಿ ಬದಲು? ಪ್ರಳಯದ ವರ್ಡ್ ಪದ ಇನ್ನ ಒಂದೋದಲ್ವಾ ಮಿತಿ ಬದಲು? ಅಲ್ಲ, ಮಕಾರಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಳಯ ಅರ್ಥಾದರ್ಥ ಮಕಾರಕ್ಕನೆ ಹೋಲಿಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕವಾಗ. ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತಿನ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಮಾನ್ ಮಿತಿ ಅಳೆಯುವ, ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು ಅಳೆಯುವುದು.
ಪ್ರಳಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಾಂತರವಾಯಿತು. ಅದು ಮಿತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಳಯ. ಸರಿ, ಅಪೀತಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗಲಿ ಮಕಾರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಹೊರತು ಮಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿತಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಿತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮಕಾರ ಅಡಗತ್ತೆ. ಮಿತಿಯಿಂದ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ, ಅಪೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಡಗೋದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಅಡಗೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ಅಪೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಳಯವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಅದು ಸಾಮ್ಯತೆ. ಹಾಗೆ ಶಿಶುಧಾಮಸು ಯಸ್ತುಲ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಂ ವೇತ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಪೂಜ್ಯ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಂದ್ಯಶ್ಚೈಷ ಮಹಾಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಜಾಗೃತ ಸಪ್ಪ ಸುಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವತೀಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಗೂ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಆಪ್ತಿ ಆದಿತ್ವ ಇದೆ, ಅಕಾರಕ್ಕೂ ಆಪ್ತಿ ಆದಿತ್ವ ಇದೆ. ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಭಯತ್ವ ಇದೆ, ಉಕಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ಕರ್ಷತ್ವ ಉಭಯತ್ವ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ ಇದೆ, ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಆ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಮಿತಿ ಅಪೀತಿಯನ್ನು, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೂ ಉಕಾರಕ್ಕೂ ಉಭಯತ್ವ ಉತ್ಕರ್ಷತ್ವವನ್ನು, ಅಕಾರಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಆಪ್ತಿ ಆದಿತ್ವವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇವನು. ಆ ಉಪಾಸಕ ಆಪ್ತಿಯು ಆದಿಯು ಉತ್ಕರ್ಷನು ಉಭಯನು ಮಿತಿಯು ಅಪೀತಿಯೂ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಅಭಿಧಾನಾಭಿಧೇಯ ಲಕ್ಷಣ ಓಂಕಾರಕ್ಕೂ ಹತ್ತೋ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ತುರಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆ ಕಡೆ ಓಂಕಾರ ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಂಕಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ತುರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತತ್ವ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಪರಮಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಓದೋಣ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ ಉಕಾರವು ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳೆರಡು ಮಕಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇನೆ ಆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗಿಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಓಂಕಾರ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವನು ತಾನಾಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಊರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಊರ್ಕೊಂಡಾಗ ಓ ನಾನು ಈ ವಿಶ್ವತೀಸರಿಗೂ ಕಾರಣನು, ಮತ್ತೆ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣನು, ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾದನು, ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ, ನಾನೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ತನಗೂ ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಅಭೇದ ಉಂಟಾಗಿ ತಾನೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ, ತಾನೇ ಮಕಾರ, ತಾನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಕಾರಣಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪೀತಿ ಅಪ್ಯಯ ಏಕೀಭಾವ. ಅಪೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಹೇಗೆ ಗೆಡ್ಡೆನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವತೀಸರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವತೀಸ ರೂಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಿಬ್ಬರ ತತ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞನೇ ವಿಕಾರವಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ, ವಿಕಾರ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸನಾಗಿ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ವೈಶ್ವನಾಗಿದ್ನೇ ಹೊರತು ಈ ಇಬ್ಬರ ತತ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಬ್ಬರ ಸ್ವರೂಪ. ಹಾಗೆ ಅಪೀತಿಯಿಂದ ಲಯವಾಗುವುದು, ಒಂದಾಗುವುದು, ಏಕೀಭಾವ. ಓಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಅಂತ್ಯೇ ಅಕ್ಷರೇ ಏಕೀಭೂತಾವಿವ ಅಕಾರ ಉಕಾರವು. ಓಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರವು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆ ಯೋಗಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಓ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಇದರ ತತ್ವವಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬಿಡಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಕಾರವೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಓಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಣೆಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ವಿಶ್ವತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ 3 ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಕೃತನಾಗಿ ವಿಷಯಾಸಕ್ತನಾದ ಮನುಷ್ಯ ವಿರಕ್ತನಾಗಿ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನವರೆಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ರೂಪ
ಅದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರೋದು. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 3 ಹೊತ್ತು ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗಿ, ತೇಜಸಾತ್ಮನಾಗಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕವನು. ನಿಜವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ಸತ್ತು ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮರೇ, ಪ್ರಾಜ್ಞನೇ ಇವರಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕಾರ ಉಕಾರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮಕಾರವೋ, ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸಿನ ರೂಪ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಪ್ರಾಜ್ಞಕ್ಕೂ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಏಕತ್ವ ಇದೆ. ಓಂಕಾರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರವಾದ ಮಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಒಂದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ತೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ. ಸುಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಥೋವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಲ್ವಾ? 2 ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಥೋವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಕತ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಕಾರ ತಥಾ ವಿಶ್ವತಿ ತಥಾ ವಿಶ್ವತಿ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲೇ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ. ಹೇಗೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ವಿಶ್ವತಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಎರಡಲ್ಲ ಅವರು, ಅಭಿಧಾನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಕಾರ, ಅಭಿಧೇಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಇಷ್ಟ. ಅಥೋವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಕತ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಕಾರಯೋ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದಲೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಯ ಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಏಕತ್ವ ಇದೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ನೀವು ಶಬ್ದದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಕಾರ, ವಸ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಎರಡಲ್ಲ, ರೂಪಾಯಿ 2 ಮುಖ. ಒಂದ್ ಕಡೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಶೋಕ ಸ್ತಂಭ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ವೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ ವಸ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ, ಶಬ್ದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕಾರ. ಇದನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುದು ವಿದ್ವತ್ ಫಲಮ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಒಂದ್ಸಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಉಪಾಸನಾ, ಇದು ಈ ಅವಾಂತರ ಉಪಾಸನೆ. ಅವಾಂತರ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಫಲ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿನೋತಿ ಹವೈ ಇದನ್ನು ಸರ್ವಂ. ಈ ಜಾಗೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನೇನು ವ್ಯಾಕೃತ ಪ್ರಪಂಚ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ಅಳಿತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ರೂಪದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ತಾನೇ ಜಗದಾತ್ಮ ರೂಪನಾಗಿರೋವನು. ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬುದು ನನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುಭವವು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಕನಸು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಲ್ವೋ, ಎಚ್ಚರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೋರಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಶ್ವ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ತೈಜಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರಿ, ಅವನೇ 3 ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೂವರಲ್ಲ ಅವರು, 3 ಹೆಸರೇ ಹೊರತು ಮೂವರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರಪಂಚ ಎಚ್ಚರ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋದ ತೇಜ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಸರಾದ್ರೆ, ಅವನೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡೋದ ತೇಜಸಾಂಶ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಜಗದಾತ್ಮತ್ವವನ್ನ, ಜಗದ್ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನ ಜಾನಾತಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ತಿರುಳು. ಯಥಾ ಆತ್ಮನೋ ಭಾವ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಂ ತಾ ಮಾ ಯಾವತ್ತು ಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರ ತಿರುಳು, ಅದರ ಪರಮಾರ್ಥ, ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ವಿನೋದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಹೌದು. ಅಪೀತಿಷ್ಠ ಜಗತ್ಕಾರಣಾತ್ಮ ಭವತಿ. ಅಪೀತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣಾತ್ಮ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಇವನು ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಇವನೇ ಜಗತ್ತಿನ ತತ್ವ, ತಿರುಳು, ಸ್ವರೂಪ. ಇವನಿಗೆ ತೋರಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಗತ್ತು, ಇರೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೊತ್ತು ಇವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಗತ್ತು. ಇವನು ಜಗತ್ತು ಎರಡಲ್ಲ. ಹಗ್ಗ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಎರಡಲ್ವೋ, ಇವನು ಜಗತ್ತು, ಇವನು ವಿಶ್ವ, ಇವನು ತೇಜಸ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇವನೇ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ರ ಅವಾಂತರ ಫಲವಚನ ಪ್ರಧಾನ ಸಾಧನ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಂತರ ಫಲವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ಸಿಗೂ ಉಕಾರವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋ ಫಲ, ಮಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಜ್ಞಕ್ಕೂ ಏಕತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲು ಫಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋ ಓಂಕಾರ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಓಂಕಾರವು ಅಭಿಧಾನಾಭಿಧೇಯ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರೋ ತತ್ವ. ಹೇಗೆ ತುರಿಯವು ಅಭಿಧೇಯ ವಿಲಕ್ಷಣವೋ, ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಅಭಿಧಾನ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರೋದು. ತುರಿಯವೇ ಓಂ, ಓಮೇ ತುರಿಯ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಕೃತಾರ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಭಾವನೆ, ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನ, ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಂತರವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೂ ಹೊರತು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದು ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಅವಾಂತರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಾರಿಯನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಲಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವದ ಪರಿಚಯವಾಗೋದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಅವಾಂತರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಓಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವವನ್ನ ಈ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತುರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಜ್ಞ ವಿಶ್ವನಲ್ಲೂ ತೈಜಸ್ಸನಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಹೌದು, ತುರಿಯ ಎರಡಾಗಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ತುರಿಯನೇ 3 ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಅಂತ. ತುರಿಯ ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುರಿಯ ಪ್ರಾಜ್ಞನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ತೈಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ವಿಶ್ವನಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ತುರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುರಿಯ ಬದಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವನಲ್ಲಿ ತೈಜಸ್ಸನು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂತೀವೋ, ತೈಜಸ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೀನಿ. ಈ ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ 3ರಲ್ಲೂ ತುರಿಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಸರಿ, ತುರಿಯ 3ರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ತುರಿಯ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ. ಇವಾಗ ವಿಶ್ವನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ತೈಜಸ್ಸನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಾತ್ಮಕನೇ. ಹೌದು, ಕಾರಣ ಸ್ವರೂಪ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಗಡಿಗೆ ಮಣ್ ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೇನೋ, ಆಭರಣ ಚಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೇನೋ. ಅದ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾರಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಬರೀ ಅರಿವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅರಿವು ಅನುಗತವಾಗೇ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ, ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅನುಗತವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರಿವು ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಅರಿವು. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅದು ತುರಿಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ತುರಿಯ ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಪರಮಾರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತುರಿಯ ಬರೀ ಅರಿವು. ತುರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಅಜ್ಞಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಆತ್ಮ. ಇದು ಬರೀ ಅರಿವಿನ ರೂಪದವನಾದ ಆತ್ಮ, ಬರೀ ಅರಿವು, ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ. ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ. ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ. ಬರೀ ನಾನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅರಿವಿನ ರೂಪದವನೇ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನುವೇ ಅರಿವು ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಆಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ವಿಶ್ವನಲ್ಲೂ ಅರಿವಿದೆ, ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅರಿವಿದೆ, ಅರಿವು ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರಲ್ಲಿರುವ ಅರಿವಿನ ರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಂತೇಳಿ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾ 2ರಲ್ಲೂ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಡಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರು ಜಾಗ್ರತ ಸ್ವಪ್ನ ಅಡಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮರ ಅಡಗಿರುತ್ತೋ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅವಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರಿವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂತ. ಬರೀ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಅರಿವು, ಅರಿವಿನ ಮೂರ್ತಿ. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುರಿಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುರಿಯಂತ ಸರ್ವದೃಕ್ಸದ ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತುರಿಯ, ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಬರೀ ಅರಿವು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಗೊತ್ತಾದ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾದ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾದ ಅರಿವಿಗೆ ಅರಿವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಅನ್ಸತ್ತು, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿ. ಜೈದೀಪ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗುರುಗಳೇ, ಇದು ಓಂಕಾರ ಉಪಾಸನೆ ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಗುರುಗಳೇ? ಕೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಆಧಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಚನ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ಯಕಾಮ ಎಂಬುವ ಆತನು ಕೂಡ ಅಸುಕೇಶಾಚ ಭಾರದ್ವಾಜ ಶ್ರೀಭ್ಯಶ್ಚ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸೂರ್ಯಾಯ ಕೌಸಲ್ಯಶ್ಚಾಶರಾಯಣ ಭಾರ್ಗೋ ವೈದರ್ಭಿಃ ಕಬಂಧೀ ಕಾರ್ತ್ಯಾಯನ ತೇ ಏತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರಾಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಹ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವೇಷಮಾಣಾಹ. ಅವರ ಮಹಾಗೃಹಸ್ಥರವರು, ಅವರಿಗೆ ಪಿಪ್ಪಲಾದರೂ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ.
ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಯಮ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿಚಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಾಮರ್ಶೆಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯರು ಅಂತಿದೆಯೋ, ಶೌನಕ ಅಂತಿದೆಯೋ, ಆ ರೀತಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಗೊಂಡು ತತ್ವ ಉಪದೇಶಕರಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪದೇಶ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಆ ಕಥೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಓಂಕಾರ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶಂಭವೇ ನಮಃ, ಓಂ ಪಿನಾಕಿನೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶಶಿಶೇಖರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂಕಾರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಅದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಯುಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಂಕಾರ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೇಗೆ ಮೋದಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಮನೆ ಗುಡಿಸುವಂತಹ ಆಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಕುರ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿಗೂ ಅವನಿಗೂ ನಾವು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮೋದಿಗೆ ಅಪಚಾರವೋ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುವರು ಈ ಕರ್ಮ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಓಂಕಾರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರಣವ ನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಈ ವಿಚಾರ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸುರೇಶ್ 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅವರು ಇದು ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಅಂತಾಗಿ 4 ದಿವಸ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಛಿದ್ಯಂತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯ ಕ್ಷೀಯಂತೆ ಚಾಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಕೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನಾ ಗುರುಗಳೇ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರು ಇವರು ಮೀನಮ್ಮ ಅವರು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಗುರುಗಳೇ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೂ ಆ ಸತ್ಯಕಾಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಆ ತರದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹಸ್ಥರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗತ್ತೆ, ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದಾಗ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮ ಕರ್ಮ ಗಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಬಂತು ಅಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೃಹಸ್ಥನಿಗೆ, ಆ ಶ್ರಾದ್ದ ದಿವಸ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು. ಹಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾದಿ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ, ವೇದಾಧ್ಯಯನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ತಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತಾವು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳುವಾಗ ಈವನ್ ಇದು ಹೆಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣದ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದಫನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮವೇ ಆದಂತ ಈ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತಿಥಿ ದಿನ ಶ್ರಾದ್ದನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ಆ ತರ ಓಂಕಾರನ ಈಗ ತಾವು ಓಂ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬರೀ ಓಂಕಾರ ಉಳಿದಿದ್ದದ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಂಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ವಾಕ್ಯವೇ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತಹ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ? ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಶ್ರಮದವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ವೇ? ನೀವು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡೋದು ನಾನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಈ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಕರ್ಮ, ಓಂಕಾರ ಚಿಂತನೆಯೇ ಕರ್ಮ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ
ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ, ಉಪಾಸನಾ ವೈಶ್ಯದೇವ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಬೇರೆ ವರ್ಷಾದಿ ಹಬ್ಬ ಗಣಪತಿ, ಗೌರಿ, ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓಂ ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ, ಓಂ ಗೌರಿ ನಮಃ ಅಂತಲ್ಲ. ಸುರೇಶ್ ಬೈರಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಗುರುಗಳೇ. ಸುರೇಶ್ ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನೋ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೇಳಿಸ್ತದೆ, ಕೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಶ್ರಿತ ಕರ್ಮ ಫಲಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರೋತಿ ಯಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರವ್ರೇ ಅವ್ರ ಯೋಗಿನಾ ಸನ್ಯಾಸಿನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕರ್ಮಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮಫಲ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಿಷೇಧಗಳಿದೆಯೋ ಏನೇನು ಫಲ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಅವರ ಕರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮೋಪಾದಾನ ಹೇತು ನಿಮಿತ್ತೌ ಆತ್ಮನ್ಯವಸ್ಥಾನ ಮೋಕ್ಷ ಇತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮೋಪಾದಾನ ಹೇತು ಕಾಮ ಅವಿದ್ಯೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಹೇತು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಹೇತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದೇ ಹೇತು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಉಪಾದಾನ, ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಚೇಷ್ಟೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಬೈಕಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚೇಷ್ಟೆಯೂ ಕರ್ಮ. ಕರ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಒಳಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಆಸೆಗೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅವಿದ್ಯೆ. ಆ ಅವಿದ್ಯೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಮ ಇದೆ. ಕಾಮನ ಕರ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜಾರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಾರಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜಾರಿದೀವಿ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ತತ್ವ ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವರೂಪ ಬಿಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೇ ಇರೋದಾದ್ರಿಂದ ಆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂತಾದಾಗ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾರಿದವರಂತಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ ಜಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಜಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಅನಪಾಯಿತ್ವ, ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರೂಪ ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟವರಂತೆ ಆಗಿರ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ಜಾರಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಉಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಉಪಾದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಗೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಉಪಾದಾನ, ಹಾಗೆ ಗಡಿಗೆಗೆ ಉಪಾದಾನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ.